ਦੋਸਤੋ स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PSTAT स्टडी नोट्स के उपर जी ਸਮੈਸਟਰ ਕਾਡਰ SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और हिस्टरी लैक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज की वीडियो के विच आपां जो अपने टॉपिक रह के सी वर्ल्ड हिस्टरी के जी उसके नाल रिलेटेड टॉप 50 MCQ डिस्कस करांगे जिस दे राहीं पूरे टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे जी। वीडियो वधिया लगे तो वध तो वध शेयर लाइक तो कमेंट जरूर करना जी। नवे विद्यार्थी चैनल को सबसक्राइब करके प्लेलिस्ट जाके इस तो पहला जिन्नियां भी अपलोड वीडियो ने उन्होंने हैल्प के नाल लास्ट रीड भी लै सकते हो क्योंकि क्विक रिवीजन के बहुत वधिया वीडियो ने जिहड़े तुहाडे पूरे सिलेबस नूं रिवाइज करा देणगे जी। स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। 1914 ईस्वी दे विच यूरोप जिहड़ा यूरोपी शक्तियां दे विच जिहड़ा युद्ध होया सी 1914 तो लैके 18 तक चलदा रहा। ये बहुत सारे कारण सी। सो पहला कारणों के नाल रिलेटेड क्वेश्चन फिर घटनावां ते सिट्टे के निकले उस दे नाल रिलेटेड आपां जिहड़े क्वेश्चन ने वो करांगे जी। सब तो पहला क्वेश्चन है जी किस युद्ध के समय तो बाद यूरोप और यूरोप तो बाहर अजिहे तत्तां ते शक्तियां का उभार हो रहा सी जिन्ना कारण प्रमुख यूरोपी शक्तियों में महायुद्ध होना जिहड़ा अनिवार्य यानी कि जरूरी हो गया सी जी। तो वो जिहड़ा युद्ध सी जी वो सी फ्रांस प्रीशिया युद्ध जी जो 1870-71 दे विच होया सी। उस तो बाद ही जिहड़ा है 1870 तो लैके 1914 तक बहुत सारिया घटनावां वापरियां जिन्हां दे कारण यह जिहड़ा महायुद्ध है वो होया जी। नैक्सट है जी और इस दे विच फ्रांस की हार हुई सी जी जिहड़ा फ्रांस प्रीशिया युद्ध होया सी। गुप्त संधियां दा जनक सी जी। सही आंसर है जी ऑप्शन बी बिस्मार्क जी। सो बिस्मार्क ने जिहड़ियां गुप्त संधियां कीतियां उहदे कारण भी जिहड़ा है युद्ध का कारण बनिया एक। सो एक महान राइटर है जी SB फे ਉਹਦੇ अनुसार महायुद्ध का सब तो वड्डा इक्को एक मौलिक कारण फ्रांस प्रीशिया युद्ध तो बाद होंद विच आउण वालियां गुप्त संधियां सी जी। गुप्त संधियां प्रणाली सी। सो फ्रांस जो 1870-71 ईस्वी च जर्मनी तो हार का जिहड़ा अपना बदला जिहड़ा वो लैना चाहुंदा सी जी परंतु वह इकल्ला जिहड़ा शक्तिशाली जर्मनी नाल युद्ध करन दी हिम्मत नहीं सी रखता। इस करके उन्हें गठजोड़ करने शुरू कर दिते जिहदे कारण जिहड़ा है गुप्त जो संधियां होईयां तो बहुत सारिया गलतफहमियां पैदा होईयां जिहदे कारण जिहड़ा फिर युद्ध होना अनिवार्य सी जी। फ्रांस रूस गठजोड़ कदों होया जी। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी 1894 ईस्वी दे विच जिहड़ा फ्रांस रूस गठजोड़ होया। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लैंड फ्रांस और इंग्लैंड रूस समझौता कदों होया जी। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी इंग्लैंड फ्रांस जिहड़ा समझौता 1904 ते 1907 दे विच इंग्लैंड रूस समझौता होया जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 5 जर्मनी आस्ट्रिया ते इटली के गठजोड़ नूं कहा जाता है। सो ये गठजोड़ जिहड़े कारण बने युद्ध का पहले विश्व युद्ध का तो जिहड़ा एक पासे गुट सी जी जर्मनी आस्ट्रिया ते इटली। सो इस गठजोड़ नूं की कहा जाता है जी। तो आंसर आएगा जी ऑप्शन बी इस गठजोड़ नूं जिहड़ा त्रै पक्षी गठजोड़ ट्रिपल अलायंस कहा जाता है जी। और दूसरे पासे सी जी इंग्लैंड फ्रांस ते रूस जिन्हां नूं त्रै पक्षी समझौते का नाम दिता जाता है जी। सो क्वेश्चन आ सकता त्रै पक्षी समझौते दे विच किहड़ियां शक्तियां सी वो सी इंग्लैंड फ्रांस ते रूस जी। ट्रिपल अलायंस दे विच किहड़ियां सी जर्मनी आस्ट्रिया ते इटली जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस ते लॉरेन नामी दो प्रदेश कदों अपने साम्राज्य दे विच मिलाए जी। सही जिहड़ा आंसर है जी ऑप्शन बी है जी 1871 ईस्वी दे विच जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस ते लॉरेन नामी दो प्रदेश अपने साम्राज्य दे विच मिलाया सी जिस कारण फ्रांसीसी देशभगत भड़क उठे जी। उन्होंने इंज लगा जिवें दो बच्चों की माँ जी अपने बच्चों तो अड कर दी गई। सो एक कारण बनया राष्ट्रवाद का उथान जी। ये राष्ट्रीय भावनावां पैदा हो गई। फ्रांस वाले कहते सी कि मतलब फ्रांसीसी लोगों की भावना भी सट वजी राष्ट्रीय भावना नूं ते जर्मनी वाले वापस नहीं सी देना चाहते। वो भी इसनूं जिहड़ा है एक जिहड़ा इसनूं राष्ट्रवाद के तौर पर लैंदे सी जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 7 असीं ये युद्ध संसार विच लोकतंत्र की रक्षा लई ही लड़ रहे हैं ये शब्द जिहड़े ने किसने कहे जी। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन ए जी वुडरो विल्सन जो उस समय जिहड़ा अमरीकी राष्ट्रपति सी उसके शब्द जिहड़े ये शब्द सी जी। पहले महायुद्ध का मुख्य कारण ये भी सी कि इंग्लैंड फ्रांस इटली अमरीका ये लोकतंत्री राज सी जी
ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 8 ਹੈ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਸਮਰਾਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜਾ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟੇਜੀਅਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਮਾਰਚ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਾਰਚ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਕੋ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੋਰਾਕੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਮਰਾਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜਾ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟੇਜੀਅਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਰਾਕੋ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1905 ਦਾ ਮੋਰਾਕੋ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, 1906 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ? 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮੋਰਾਕੋ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 10 ਹੈ ਜੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਨੀਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਧੀ 'ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਟਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 1908-09 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। 11 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਗੀਦਾਰ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਗੀਦਾਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫੇਜ਼ ਵੱਲ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰਾਕੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਜੀ ਆਗੀਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਂਥਰ ਨਾਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ 4 ਨਵੰਬਰ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਕਤਲ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ। ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸੀ ਜੀ ਆਰਕ ਡਿਊਕ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾਯੇਵੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਪ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਰਬੀਆ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ ਅੱਗੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਜੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ?
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਰੂਸ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 4 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੜਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੁੱਧ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ? 4 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 1918 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਮਰਾਟ ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰੂਸ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, USA, ਇਟਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 48ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਰਮਨ ਜੀ। 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 48ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M. ਪੁਆਇਨਕੇਰ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਇਟਲੀ ਕਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1915 ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਜੀ ਲੁਸੀਤਾਨੀਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਲੁਸਤਾਨੀਆ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲੁਸਤੋਨੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਯੂ ਬੋਟ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੁਸਤਾਨੀਆ ਨਾਮਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1153 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 128 ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 28 ਜੂਨ 1919 ਨੂੰ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਜਾਰਜ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਡ ਜਾਰਜ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਡ ਜਾਰਜ ਸੀ ਜੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਜੀ। ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਕਿਲੇਮਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਰਲੋਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਰਲੋਡੋ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕਿਲੇਮਿਸ਼ੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਰਲੋਡੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ। ਜਾਰਜ ਕਿਲੇਮਿਸ਼ੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀ। ਉਰਲੋਡੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। ਕਿਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1 ਤੋਂ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। 10 ਜਨਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 1 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਰਨੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕਾਰਨੋ ਸਮਝੌਤਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਰਸਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਿ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਆਪਣਾ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਨੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਸਤ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਜਰਮਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਸੁਡੇਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਿਊਨਿਖ ਸਮਝੌਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32। ਧੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ ਧੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ? ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 33। ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਮੈਜਿਨੋ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਗਫਰੀਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ,
ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ? 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਯੁੱਧ, ਤਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36, 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37, ਰੂਸ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 30 ਨਵੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1940 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 14 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 14 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪੈਰਿਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 21 ਜੂਨ 1941 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਜੂਨ 1941 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਰਮਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1944 ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਪੂਰਬੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 7 ਦਸੰਬਰ 1941 ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਸੀ ਜੀ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਿਕ ਅੱਡੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਲਾਇਆ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਧੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਹੈ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 3 ਸਤੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜੁਲਾਈ 1943 ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੈਡੋਗਲਿਆ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। 4 ਜੂਨ 1944 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਮ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? 4 ਜੂਨ 1944 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43, ਰੂਸ ਦਾ ਬਰਲਿਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 2
ਮਈ 1945 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਸ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44, ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬੋਸਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਲ ਬॉय ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਟਲ ਬॉय ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੈਟਮੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਜੀ 9 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਟਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ 6 ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੈਟਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਜਾਪਾਨ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47, ਜੇਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 29 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 8 ਸਤੰਬਰ 1951 ਤੱਕ ਜੀ। ਸੋ 8 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ, ਸਖਾਲਿਨ, ਕੁਰਾਇਜ਼ਲ ਤੇ ਫਾਰਮੋਸਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਹੈ ਜੀ, ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬਲਗੇਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 10 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬਲਗੇਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ UNO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ। ਔਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ UNO ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ UNO ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।